नज़रिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू लो दर्शकों को सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ जिस मुद्दे ते अज बहस का केंद्र बिंदु लै रहे हैं वो पंथक धिरां नाल सीधे तौर पर संबंधित है। मेरी कहण तो मुराद है श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप की तब्दीली नूं लैके चुंदा कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, कोर कमेटी च रखी गई, तब्दीलियां की गल भी हुई, पर बाहरी तौर पर किसी पद्धर से जी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। जी फौरी तौर पर घटना वापरी आ वो है अमृतसर दे विच एक पासे सीनियर अकाली आगुआं ने मीटिंग करके कहा कि पंथ की मजबूती लई, अकाली दल की मजबूती लई जिहड़ी लीडरशिप तब्दीली की गल जां जिहड़ी चुंदा कमेटी है उसनूं लागू करन दे लई अकाली दल के जिहड़े मौजूदा प्रधान है सुखबीर बादल उन्हां नाल मुलाकात की जाएगी तो होर अपनी रावां भी दित्तियां जाणगियां। दूजे पासे ये भी कहा गया इन्हां ही पंथक धिरां वल्लों कि इस वेले जिहड़ा इतफाकन ये माहौल बनिया हुआ है कि RSS जां दूजियां कोई तरह पंथ च घुसपैठ करके कब्जा करना चाहुंदियां पंथक संस्थावां ते बहुत वड्डा मुद्दा है। राय आपो अपनी मैं दर्शकों के ध्यान च लियाना चाहुंदा इस संजीदा मुद्दे ते मेरे नाल पैनल च बहस च जिहड़े साडे मेहमान जुड़े है वो पंथक धिरां दी नुमाइंदगी तां करदे ही है, लंबे तिरे तो लंबे समय तो पंथक धिरां दे लई अपनी सेवावां भी निभाउंदे आ रहे हैं। जिन्हां च जोगा सिंह चप्पड़ ने एक जाने छाने पंथक चेहरे है, जथेदार करनैल सिंह पंजौली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर लंबे समय तो पंथक हलके अपनी पहचान रखते हैं। इदां ही जथेदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने। एक अकाली दल के नाल जे मैं कहा कि पंथक लहरां दे एक अपनी उन्हां दी पहचान है, एक उन्हां दी भूमिका है। साडे नाल गुरप्रताप सिंह रियाड़ जदों तो मैं चंडीगढ़ जर्नलिस्ट के तौर पर काम करना सीखिया जां इस प्रोफैशन च आया, रियाड़ साहब उदों के पंथक सफ़ा च जाने पहचाने चेहरे है। सारियां ही पंथक धिरां दे नुमाइंदियां नूं आगूआं नूं मैं अपने वालों सत श्री अकाल बुलाउणा, वेलकम करदा है। जिस मुद्दे ते आपां सवाल लै रहे हैं पंजौली साहब बनता भी तुहाडे तो सब तो पहला सवाल मैं तुहाडे तो लै रहा। अकाली दल के अंदर जिस तरीके नाल अकाली दल की लीडरशिप नूं लैके कोई कल की गल नहीं, पिछले काफ़ी दिनों तो जिस मुद्दे ते चर्चा चल रही है, चाहे उसते मनप्रीत संघियाली गल करन जां दूजे अकाली आगू करन, प्रैस कानफ्रेंसां करन, कल जिहड़े वड्डे चेहरे उन्होंने इकट्ठे होके ये गल की है कि पंथक धिरां दी मजबूती लई, अकाली दल की मजबूती लई लीडरशिप च तब्दीली की गल ते जिहड़ी कमेटी बनी सी इस मंत्र लई उहनूं अमल च लियाउण दे लई कारगुजारी की जरूरत है। बहुत वड्डा मामला है। मैं इस करके सारे मेहमानों नूं लिया, एक पंथक धिर की गल नहीं, सारे पंथक मामलिਆਂ पंथक धिरां नाल जुड़े हुए मुद्दे जिन्हां ते आपां चर्चा सारे मेहमानों नूं कीता और धन्नवादी हां। मैं जिद्दां शुरू च कहा तुसीं बेनती प्रवान करके आए हैं इस मुद्दे ते पंजौली साहब तुसीं की कहना चाहोगे? पहला जवाब मैं इस मुद्दे ते तुहाडे कोलों लैना चाहांगा। जी पंजौली साहब विखे सरदार रवि सिंह कालों के घर मीटिंग हुई सी। असल विच कोई विद प्लैनिंग मीटिंग नहीं सी रखी हुई। वो तां कुक्के वाली पिंड दे विच गुरु के बाग दे मोर्चे का समागम सी। समागम दे उत्ते असीं सारे गए हुए सी ते उत्थों वापसी मुड़दियां सारे सजना ने राय की भी चलो रवि सिंह कालों के घरे चाह पीने आ, कुछ विचार वटांदरा करन। उत्थे एकत्र होए सारे आगू सजन उत्थे सुभाएमान सी कि सारिਆਂ ने अपने विचारां दे दरम्यान ये महसूस किया कि 10 साल पंजाब श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही, जिन्ना विकास श्रोमणी अकाली दल ने सरकार ने किया वो श्रोमणी अकाली दल लई भी, पंथ लई भी ते पंजाब लई माण ते गौरवमई है। लेकिन 2-3 घटनावां अकाली सरकार च वापरियां। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन स्वरूपां की बेअदबी हुई, बाइबल कला कांड दे विच गोली चल गई, सिरसे वाले साध नूं माफ कर दिता गया। ये घटनावां करके श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ पंथ के अंदर एक गुस्सा ते रोह दा प्रगटावा पैदा हो गया जी। एक स्नेहा पंजाब ते पंथ ने
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੁਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਰ 3 ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 6% ਵੋਟ ਪਈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਲਹੂ ਬੀਟਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ, 40-40 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਤਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਔਰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਥਕ ਅਤੈਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। पर सवाल है कि जो बरतारा जो क्या है पंजोली जी ने कहा कि जिथे लिया स्थिति खड़ी होगी, देखो बेअदबियां के मुद्दे ते सारे मुद्दों ते आपां पहलां भी तुसीं भी बेनती प्रवान करके बहसां चाहुंदे रहने हो, धन्नवाद है इस गल दे लई। पर जिस मुद्दे ते गल आके खड़ी है, देखो एक कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई और कमेटी ने कहा है कि असीं वड्डी पद्धर ते हेठले पद्धर ते डिस्कस करन तों बाद ये रिपोर्ट दित्ती है। रिपोर्ट जो बाहर जानकारी आ रही है वही है कि लीडरशिप च तब्दीली की गल। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਰੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ? ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵੀਕਰਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਆਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਓ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ RSS ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ BJP ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ BJP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ RSS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਸੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਝੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਹੈਗੇ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੌਨਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਖਤਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ? ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ, ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਪੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੁਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੇਰਾ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਦੇਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਪੀਰ ਐਸਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀ ਕਰਨ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਠ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਠੇ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈਆਂ। ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੋਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ
ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਆਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੜਕ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੜਕ ਗਈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਏ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਆ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ,
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜੀਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਜਹੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।